First one, KTC1, right? Check deposit, clear customer. So here, customer check and deposit చేయగానే what is the transaction? Check deposit, incoming clearing account. It will be debited. And customer account, it will be cleared. Previously it will be in debit side, customer account, right? So now the customer account, it will be needs to be clear. It means this is the customer invoice. Then here also you can see manual payment of also customer will be in credit side. So here also customer credit. It means once we receive the payment or check whatever from the customer, immediately we have to clear the customer balance. So the first transaction is clear customer and debit check issue, check debit side check deposit incoming clearing account. So based on that, we have to create the posting rules. Go to the posting rules and new entry. What is our posting rules? KT, what we can create? Posting rule is KTC1, first posting rule. KTC1. KTC1. Clear? So we have to define 4 posting rules for all the 4 transactions. So here posting rule is KTC1. This is also text field we created. And posting area. Posting area means, so here posting area 1, 2. So 1 means bank accounting. 2 means subledger. So bank accounting means main bank account, check issue outgoing, and check deposit incoming clearing account. So these and all we can call it as a bank accounting. Subledgers. Okay. Subledger is nothing but bank account also we can treat as subledger. Subledger means customer, customer and vendor also we can treat as a subledgers. Subledger accounting. Here I'm not asking subledger bank accounting, subledger accounting. So regarding these 4 transactions, for example, simply you can remove this one because we are not using this APP process. Sorry, BRS scenario, we are not using this one. Okay, this one, this one, this one, this one, these 4 only we are going to. So here you can just observe vendor check debited in bank scenario. There is no any subledger. It means customer or vendor we can treat as subledger. Here there is no subledger. So customer check receipt. Here subledger is their customer. Then customer check credited in bank. Here there is no subledger. Bank charges, there is no subledger. So it means entire BRS configuration point of view, customer check deposit scenario only we are using subledger. Posting area 2. So here posting area 2. So customer check deposit scenario only we can use the customer subledger. And posting key, we have to update it 40. So debit side posting key, system it will take automatically. So special GL account symbol. So regarding this, what is our account symbol? Account symbol is nothing but bank GL account. Right? So here account symbol. This is the posting rule. This is the account symbol. This is account symbol, right? So here Kotak main bank, Kotak check issue, Kotak check deposit. Okay, check issue means vendor. Check deposit means customer. So Kotak check deposit means KTID. This is the subledger. The subledger we have to assign here. KT Kotak. So again,
customer check deposit scenario, KTCD, KTCD. So remaining all, whenever we can update it debit side system, it will take automatically credit side also, simple thing. And document type. So here, SA document means both side debit and credit will comes under the GL account. For example, rent payable. Rent is the GL account, cash is the GL account. And customer scenario, customer payment done. So that time, customer receipt point of view, what is the customer receipt? Bank account debit to customer account credit. So customer scenario, customer payment, we can treat as a DZ document. Customer invoice customer invoice DR, customer payment DZ, right? So here, this is customer payment, right? So DZ. So we have a n number of fields is there. A posting rule different. But see this posting rule defined for customer payment, right? Whenever we receive the check from the customer, we have to deposit in bank. So immediately customer account we are going to clear because customer balance we need to clear. So customer payment. So here customer clear means customer payment completed. So we can treat as a DZ and posting type. So here it is also very important. So we have a simply 9 fields, but each and every field we have to understand in detail. So for example, clear credit subledger. So in this scenario, we have to use clear credit subledger. So why I am selecting this 8 clear credit subledger means, so what is the entry when we receive the when deposit the check, customer check deposit in a bank? What is the entry? Check deposit incoming clearing account debit, customer clear credit, right? So immediately customer balance we are going to credit clear. So here customer comes under the which side? Credit side. So go to this logic, clear credit subledger. So subledger is nothing but customer or vendor. So here this transaction customer only updated. So clear customer, clear credit subledger means clear credit customer. So simply I'm selecting clear credit subledger, update it and enter, save it. Data was saved. So I think it will be little bit confused. Are you understand everyone? శివకృష్ణ సార్ శివకృష్ణ సార్ అర్థమైందా మీకు ఇది? సార్ అర్థమవుతుంది సార్, కానీ టఫే సార్. ఏం లేదండి, పోస్టింగ్ రూల్ గురించి మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. సో ఈ కేటీసీ పోస్టింగ్ రూల్ అనేది దీనికి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన చెక్ ని మనం డిపాజిట్ చేసాం బ్యాంక్ లో. సో దానికి సంబంధించిన పోస్టింగ్ రూల్, దాన్ని ఎలా సిస్టమ్ రీట్రైవ్ చేసుకొని బ్యాలెన్సెస్ ని నలిఫై చేస్తుంది అనే దానికోసం పోస్టింగ్ రూల్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఏరియాలో 2 అనేది సబ్ లెడ్జర్ ఉంది కాబట్టి పోస్టింగ్ ఏరియా 2 తీసుకున్నాం. ఈ కస్టమర్ కి ఒకటే తీసుకుంటాం, మిగతా ఒకటన్నిటికి దీన్నే తీసుకుంటాం. సో 2ని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఏరియా డెబిట్. సో మనం కస్టమర్ కి పేమెంట్ చేసినప్పుడు డెబిట్ 40, క్రెడిట్ 50 వస్తుంది కదా. సో డెబిట్ కు 40 అప్డేట్ చేస్తాం, 40 ఆర్ 31 సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. సో క్రెడిట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ 40 చేశాను. సో ఇక్కడ అకౌంట్ సింబల్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ అకౌంట్ సింబల్ బేస్ చేసుకొని సిస్టము ఈ జిఎల్ అకౌంట్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మన అకౌంట్ సింబల్ లో కేటీసీడీ అంటే చెక్ డిపాజిట్, కొటాక్ చెక్ డిపాజిట్ అంటే ఈ కేటీసీడీ అకౌంట్ సింబల్ ని బేస్ చేసుకుని 200709 చెక్ డిపాజిట్, కస్టమర్ చెక్ డిపాజిట్. ఓకే, కస్టమర్ చెక్ డిపాజిట్ అనే చెక్ జిఎల్ కి కొటాక్ చెక్ డిపాజిట్ అంటే కస్టమర్ చెక్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని డిపాజిట్ చేస్తాం.
సో కేటీసీడీ అనే అకౌంట్ సింబల్ ని మ్యాప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ జిఎల్ ని సిస్టమ్ పిక్ చేసుకుంటుంది. ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ జిఎల్ కి ఈ అకౌంట్ సింబల్ మ్యాప్ చేస్తున్నాము. సో ఈ పోస్టింగ్ రూల్ లో ఈ కేటీసీడీ అనే జిఎల్ ని మ్యాప్ చేసాం. తర్వాత డాక్యుమెంట్ టైప్. సో కస్టమర్ పేమెంట్ అవ్వగానే అది ఏ డాక్యుమెంట్, పోస్టింగ్ టైప్ లో ఇక్కడ మనకి 8 ఉంటాయి. క్లియర్ క్రెడిట్ సబ్ లెడ్జర్, క్లియర్ డెబిట్ సబ్ లెడ్జర్, క్లియర్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్, క్లియర్ డెబిట్ జిఎల్ అకౌంట్, పోస్ట్ సబ్ లెడ్జర్ అకౌంట్, పోస్ట్ సబ్ లెడ్జర్ అకౌంట్. సో ఈ 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే మీరు 100% బిఆర్ఎస్ ని నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈ 9 ట్రాన్సాక్షన్స్ లోనే ఉంటది లాజిక్ అంతా. సో ఈ 9 ట్రాన్సాక్షన్ లో మనం నార్మల్ గా 4 to 5 ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ క్రెడిట్ సబ్ లెడ్జర్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పాను. ఫర్దర్ గా ఒక్కొక్క పోస్టింగ్ రూల్ కి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో దాన్ని యూజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ వరకు అర్థం చేసుకుని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ రిమైనింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఇప్పుడే అడగండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడగండి. మోహన్ గారు, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే రికార్డింగ్స్ చూస్తే కొద్దిగా క్లియర్ అయిపోతుంది కదా. ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మేడం. బట్ మీరు ఇప్పుడు ఇంతసేపు విన్నారు నరేష్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా మీరు అదే ఫ్లో లో ఉంటారు కాబట్టి గాయత్రి మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే అడగండి వెళ్తున్నావి immediate. ఆహా, ఇప్పుడు కాదు, చేసేటప్పుడు డౌట్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మీరు బిజీగా ఉంటే మేము మీకు ఏం రికార్డింగ్స్ అసలు చూసుకుంటే. డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తే సరిపోద్ది. ప్లస్ ఏంటంటే ఈ జస్ట్ ఎక్సెల్ బేస్ చేసుకొని చేయండి మేడం, చేసుకుంటారండి. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా ఇచ్చినాను పోస్టింగ్ ఏరియా 2, డెబిట్ 40, చెక్ డిపాజిట్, క్రెడిట్ సబ్ లెడ్జర్ ఆటోమేటిక్లీ క్లియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాన్సాక్షన్, యాడ్ అకౌంట్ సింబల్ టిఎస్సిడి అండ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ డిజెడ్ అండ్ పోస్టింగ్ టైప్ క్లియర్ క్రెడిట్ సబ్ లెడ్జర్ అట్లా నీట్ గా రాసి పెట్టినాను. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే దీన్ని చూసుకొని చేసేస్తారు. బట్ మీకు ఆ లాజిక్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. సో ఇట్లా ఇట్లా 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత చెక్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయడానికి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అసైన్ చేసుకోవాలి. ఆ చెక్ కు వేరియంట్ అసైన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇది, మళ్ళీ వేరియంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈబిఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వెళ్దాం. సో బిఆర్ఎస్ ఈబిఆర్ఎస్ సేమ్ ఒకే విధంగా ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి బిఆర్ఎస్ సినారియోలో బిఆర్ఎస్ ఈబిఆర్ఎస్ టిల్ పోస్టింగ్ రూల్ ఈ 4 వరకు మీరు ప్రాపర్ గా నేర్చుకొని, సో ఇక్కడ ఏముంది అసైన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వేరియంట్ క్రియేట్ చేస్తాము, మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, మళ్ళీ వేరియంట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో MT940 అనేది బ్యాంక్ నుంచి స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాము. వాళ్ళు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫీల్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ డెబిట్ అయితే ఏమి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వస్తుంది, క్రెడిట్ అయితే ఏమి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బిఆర్ఎస్ అనేది నేను సిస్టమ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించలేను, బట్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ప్రాసెస్ చెప్తాను. మీరు బిఆర్ఎస్ ఈబిఆర్ఎస్ ప్రాసెస్ చెప్పినప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అన్ని చెప్పి, సో ఇక్కడ మాన్యువల్ బిఆర్ఎస్ మోస్ట్లీ 80% ఎవరు యూజ్ చేయరు, 20% వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు చిన్న కంపెనీస్. బట్ ఎస్ఏపిని యూజ్ చేస్తున్నాయంటే పెద్ద కంపెనీసే ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు మాన్యువల్ బిఆర్ఎస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎవరన్నా వాంటెడ్ గా ఫ్రాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేసేసుకుంటారు మాన్యువల్ ద్వారా. సో ఆ ఆప్షన్ వాళ్ళకి యూజ్ చేయకూడదని ఉండకూడదనే దాని కోసం ఈబిఆర్ఎస్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఈబిఆర్ఎస్ ఈ పైన పోస్టింగ్ రూల్స్ అన్నిటిని డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ బ్యాంక్ కోడ్ ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ని జస్ట్ మనం ఎక్సెల్ డౌన్లోడ్ చేసి వెబ్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఎటువంటి ఏ పర్సన్ కూడా డైరెక్ట్ గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కూడా టచ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో అందువల్ల ఎటువంటి ఫ్రాడ్ జరగదు కాబట్టి ఈబిఆర్ఎస్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ క్లాస్ నేను కొంచెమే చెప్పాను. మీకు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. అనుష గారు, మంజుష గారు, శీతల్ అర్థమవుతుందా మీకు?
ఓకే మోహన్ సార్. బట్ రియల్ టైంలో మనం సీనియర్ పీపుల్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కదండి మోస్ట్లీ ఈ స్టెప్స్ మేడం నుంచి. మీకు ఈ లాజిక్స్ అన్ని తెలియాలి మేడం. రియల్ టైంలో సీనియర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే మీకు అసలు ఈ ఆహా, బేసిక్ ఫార్మాలిటీస్ తెలియకపోతే మేడం, ఒకటి మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే దానికోసమే మేడం ఇవన్నీ. మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత జాబ్ని 10వ తరగతి పిల్లడు కూడా జాబ్లో అటెండ్ అవుతాడు. అంటే ఎంటైర్ మిమ్మల్ని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఆర్ఎస్ మీద వేశారనుకోండి, మీకు 2 మంత్స్ కేటీ ఉంటుంది. ఆ 2 మంత్స్ లో మీరు ఇక్కడ వారం 10 రోజుల్లో నేర్చుకునేదని రియల్ టైంలో 2 మంత్స్ లో ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. సో మీకు అక్కడ సీనియర్ సపోర్ట్ ఇస్తారు, అంతా అవుతారు. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వర్క్ సపోర్ట్ కూడా మార్కెట్లో చాలా మంది ఇస్తారు. సో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చేయగలుగుతామా చేయలేమా అనేది అది నథింగ్, దాని గురించి పక్కన పెట్టండి. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే దానికోసం మీరు ఎంత నేర్చుకున్నారు అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వన్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకుంటే జాబ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అది నేను 100కి 200% రాస్తాను. ఇప్- అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారంటే ఇప్పుడు ఆ, ఈ స్టెప్స్ కూడా చెప్పాలా? ఇవన్నీ 100% చెప్పాలి మేడం ఇంటర్వ్యూలో. పోస్టింగ్, హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేషన్, చెక్ లాట్, పోస్టింగ్ రూల్స్, డిఫైన్ పోస్టింగ్ రూల్స్, అకౌంట్ సింబల్స్, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేసి బీఆర్ఎస్ అంటేనే ఇవి. లేదు మేము నేర్చుకోలేం బీఆర్ఎస్ అంటే దాన్ని బీఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ ని వదిలేసింది. రిమైనింగ్ వాటి మీద బీఆర్ఎస్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టాక్సేషన్ కాన్సెప్ట్ అసలు వెళ్ళలేదు, నాకు రియల్ టైం లేదు, నేను నేర్చుకోలేదు కూడా. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ టాక్సేషన్ నాకు రావు, నేను ఇన్వాల్వ్ కాలేదనే చెప్తాను. సో మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ ని నాకు రాలేదు, నేను ఇన్వాల్వ్ కాలేదని చెప్తే నో ఇష్యూ. బట్ బీఆర్ఎస్ లో కూడా నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను, నాకు 60 to 70% బీఆర్ఎస్ మీద నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పుకుంటే ఇంకా బెటర్ గా మీ ప్రొఫైల్ ని స్క్రీనింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది. మోహన్ గారు, ఉమ్, ఇది అంటే బీఆర్ఎస్ కి సంబంధించి యాక్చువల్ గా నాకు రియల్ టైమ్ లో మేము ఇంటర్వ్యూ పాస్ చేస్తాం. వన్స్ చెక్ రిసీవ్ అయినప్పుడు రిసీవ్ ఎంట్రీ ఎఫ్బిసిజిలో పాస్ చేస్తాము. అండ్ పేమెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అయినప్పుడు సేవ్ చేస్తాము కానీ పోస్ట్ చేయం. వన్స్ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ అయిందో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అప్పుడు మేము పోస్ట్ చేస్తాం. ఉమ్, అక్కడ ఉమ్. ఏంటంటే జస్ట్ బేసికల్ గా జిఎల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదండి, మన ఆ, ఇన్కమింగ్ చెక్ కి ఒక జిఎల్ అండ్ పేమెంట్ బ్యాంక్ పంపించినప్పుడు ఒక జిఎల్ అనేది తీసుకుంటాం, డెబిట్ ఉమ్. క్రెడిట్ కి. అవును అవును. ఐ మీన్ రిసీవ్ కి చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాము. చెక్ క్రెడిట్ అయినప్పుడు పంపించినప్పుడు ఎంట్రీ సేవ్ చేస్తాం. వన్స్ ఆ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో క్రెడిట్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని పోస్ట్ చేస్తాం, అంతవరకు పోస్ట్ చేయం. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే అక్కడ రెండు జిఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ పేమెంట్ కన్ఫర్మేషన్ రెండు జిఎల్ అకౌంట్ చేసుకుంటాం. కానీ దీని వెనకాతల ఇప్పుడు కూడా ఈ కేటీసీఏ ఇది దీనికి అకౌంట్ ఉంటుంది అనేది నాకు టచ్ అవ్వలేదండి అసలు. అది ఎప్పుడు ఏనో అది మీకు ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంటారు ఎంట్రీ ఎలా వీటిని. పోస్ట్ చేస్తారు? బ్యాంక్ నేను ఏంటన్నది ఫస్ట్ లైవ్ చెప్తున్నానండి. ఉమ్, కస్టమర్ మీ దగ్గర నుంచి, మీరు ఒక కస్టమర్ మోహన్ గారు అన్న కస్టమర్ మీ దగ్గర నాకు చెక్ వచ్చినప్పుడు ఎంట్రీ ఉమ్. పాస్ చేస్తా. ఎందులో ఎఫ్బిసిజిలో చేస్తా. ఓకే. ఇన్కమింగ్ జిఎల్ అకౌంట్ అది జిఎల్ నెంబర్ కస్టమైజేషన్ టీ తీసుకుంటా. కూడా ఒకసారి టీ కోడ్ చెప్పండి. ఎఫ్బిసిజి ఎఫ్బి. సిజే మోస్ట్ ఆఫ్ ది చాలా మంది చిన్న లిటిల్ బిట్ కంపెనీలు పెట్టి క్యాష్ ఉపయోగిస్తారు. బడా ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి మీకు అదే క్యాష్ జర్నల్స్ ఇవన్నీ. అవునండి. అంటే ఓకే, చిన్న ఓకే, ఓకే. కంపెనీలు అయితే పెట్టి క్యాష్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ, కొంచెం పెద్ద కంపెనీలకు అయితే ఏంటి చెక్కుకి అండ్ క్యాష్ రిసిప్ట్ ఉపయోగిస్తారు అన్నట్లు. ఉమ్, 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 ఉమ్. అప్పుడు వేసినప్పుడు జస్ట్ మన F-02 లో ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేస్తున్నామో డెబిట్ ఒక లైన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఒక జిఎల్ అకౌంట్ తీసుకుని సేమ్ అదే విధంగా మేము చేసేసుకుంటాము. బట్ అది ఆటోమేటిక్ గా టెడర్కి వెళ్ళవలసిన టెడర్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాంక్ కావాలన్నా హౌస్ బ్యాంక్ వెళ్ళిపోతుంది. వన్స్ మేము మ్యాచింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఏం చేస్తాం అంటే అండి, ఆ క్లియరింగ్ అకౌంట్ ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెయిన్ అకౌంట్ కి క్లియర్ చేస్తాం. వన్స్ అది ఎప్పుడైతే క్లియర్ చేసినామో ఓపెన్ ఐటమ్ లో వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఆల్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓపెన్ ఐటమ్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోతాయి. అదేలేండి, అంటే మీరు అప్పుడు మాన్యువల్ చేసినప్పుడు బిఆర్ఎస్ చేస్తున్నారు మీరు.
లేదు లేదు లేదు, ఈఆర్ఎస్ చేస్తాను. ఈఆర్ఎస్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే వన్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుని వన్స్ ఒక టీ కోడ్ వస్తుంది, ఆ టీ కోడ్ లో అప్లోడ్ చేస్తుంటే ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి డెబిట్ క్రెడిట్ ఆటోమేటిక్ అప్లోడ్ అయిపోతుంది. అది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. వన్స్ ఎవ్రీ 1 మంత్ కి వన్స్ ఏ టైం చేస్తాం. కానీ అండి చెక్లు డే వైజ్ వస్తాయి కదండి, డే బై డే ఎవ్రీ చెక్లు వస్తుంటాయి. ఆ డే బై డే చెక్లు వచ్చినప్పుడు మేము ఎంట్రీలు పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మీరు అన్నట్టు అకౌంట్ కీలు, అకౌంట్ కోలు అసలు నాకు టచ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు. అండ్ నాకు ఎలా ఉందంటే మీకే అదర్ అర్థం కాకపోతే లాంగ్వేజ్ మిగతా వాళ్ళ మూవీ పరిస్థితి చూస్తుంటే సార్. ఎలాగుంది, మీకే అదర్ అర్థం లాంగ్వేజ్ మూవీ కాకపోతే చూస్తుంటే ఎలాగుందో అలాగుంది నాకు. సార్, ఈ జిఆర్ఎస్ నేను స్టార్టింగ్ లో 10 days నేర్చుకున్నా. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈబిఆర్ఎస్ కి ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంట. రియల్ టైమ్ లో జస్ట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మీరు ఎలా చేస్తారో తెలియదు, రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే అంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో నేను మిడిల్ రేపు వేర్ నేను మీకు అనే డేటా చూపిస్తానండి. మీకు సాటర్డే మీకు నేను కొంచెం వీడియో తీస్తాను మా డేటాది. మీకు కొంచెం రేపు ఫ్రైడే కదండి, సాటర్డే మీకు ఇస్తాను చూడండి. చూద్దాం చూద్దాం. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. రియల్ టైమ్ లో కొన్ని కంపెనీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈ మిడిల్ వేర్ టూల్స్ ఏదైతే పిఐ ట్రాక్స్, ఎంఎక్స్ ఇట్లా కొన్ని మిడిల్ వేర్ టూల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు బ్యాంక్ పోర్టల్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా స్టేట్మెంట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎవ్రీ 24 hours 12 hours అట్లా ఒక ఉమ్, పర్టికులర్ టైం పెట్టుకుంటారు. సో ఆ టైం కి స్టేట్మెంట్ 1 2 3 అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏఎల్డబ్ల్యూఎన్ డైరెక్టరీస్ లోకి స్టోర్ అవుతుంటాయి. అక్కడ ఇన్బౌండ్, అవుట్ బౌండ్, ఆర్కేవ్ అనే 3 stages ఉంటాయి. సో ఇన్బౌండ్ అయితే ఇన్బౌండ్ లోకి వస్తాయి. అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి ఆ ఫోల్డర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకొని ఫెబా ట్రాన్సాక్షన్ లోకి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేస్తారు. అవునండి. కస్టమైజ్ చేసుకుంటారు. ఉమ్, మేము ఉమ్, డెబిట్ లైన్ వేయడానికి R009 R010 క్రియేట్ ఉపయోగిస్తుంటాం. ఉమ్. అది ఒక బ్యాంక్ సినారియో. స్టేట్మెంట్ అంటే ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా అక్కడ కూడా అది మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా కూడా డైరెక్ట్ గా ఆటోమేషన్ కూడా అవుతాయి కొన్ని. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ మాత్రం డెబిట్ ఐటమ్ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ కి అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ కూడా ఎక్కడ మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయము, అంతా ఈఆర్ఎస్ లో చేస్తాం. ఈ కాకపోతే ప్రాసెస్ నేను మనం అనేది తెలుసు. ఏంటంటే ఈ కోడ్లు ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు అన్నపట్టు ఎక్కడ. పోస్టింగ్ సింబల్స్, పోస్టింగ్ రూల్స్ ఇవన్నీ మీకు ఆ, డిస్ప్లే కావు సార్. ఇవి యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఓకే. మీకు డిస్ప్లే కావు. మీకు డైరెక్ట్ ఏంది ఇలా ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీరు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని అప్లోడ్ చేసే మాన్యువల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ అండ్ అసైన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ వస్తాయి వేరియంట్. చెక్ డిపాజిట్ ఒక వేరియంట్ ఉంటుంది. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ చెక్ డిపాజిట్ చేస్తారు, పాజిటివ్ అయితే ఒకటి, నెగిటివ్ అయితే ఒకటి. సో ఇలాంటి బిజినెస్ వీటిని మీరు యూజ్ చేస్తారు. మీకు ఇక్కడ ఐడియా ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్ గా యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆప్స్ లో వేరియంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియంట్ ద్వారా చెక్ అంటే డిపాజిట్ చేస్తారు. సింపుల్ గా ఎలాగా అంటే FD02 లో మన ఎస్ఏఎన్టీ ఎలా పోస్ట్ చేస్తామో లైక్ సేమ్ అదే విధంగా చెక్ రిసీవ్ చేసినప్పుడు అదే చేస్తామండి. బట్ చెక్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు సేవ్ చేస్తాము. వన్స్ క్రెడిట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాం, అంతే. దట్స్ ఆల్, ఇంకా అయిపోయింది. లైక్ F-02 అంటే ఎస్ఏఎన్టీ ఎలా చేస్తాం అలాగే చేస్తాం, కానీ డాక్యుమెంట్ ఎస్కే అని వస్తుంది అనమాట. అదేలే డాక్యుమెంట్ టైప్స్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటారు ఆ, ముందుగా. ఇక్కడ నాకు ఇన్ని కోడ్లు అనేది ఎక్కడ అది యూజ్ చేయడం కానీ అసలు నాకు టచ్ అని కూడా టచ్ ఇవన్నీ అవ్వలేదు. యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో రావు సార్. ఇవన్నీ కన్సల్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే. ఆహా. ఈ స్క్రీన్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత మీకు యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమొస్తాయి నార్మల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ FB70 ఇది కూడా కస్టమైజేషన్ వాడతారు. రిపోర్ట్ చెక్ డిపాజిట్ చేసడానికి FF68, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎంట్రీ 65, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐడియా ఉంటాయి. బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెక్షన్ FF67, చెక్ డిపాజిట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ బ్యాంకు, మాన్యువల్ ఉమ్. స్టేట్మెంట్. సో ఈ టీ కోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఇవన్నీ కూడా సార్ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేదానికి. రియల్ టైమ్ లో వెళ్తే మీకున్న స్క్రీన్ ఉమ్. లో ఒక సబ్ మాడ్యూల్ మీద కాన్ఫిగరేషన్ గా కన్సల్టెంట్ గా ఒక సబ్ మాడ్యూల్ 2 సబ్ మాడ్యూల్ ముందు ఇస్తే సో దాని మీద ఈజీగా డెప్త్ గా నేర్చుకుంటా వెళ్తారు. సీనియర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ లాజిక్స్ మీరు అర్థం చేసుకొని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పగలిగితే చాలు. ఇంటర్వ్యూలో లేదు మనకి ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ చేయమని చెప్పరు.
సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మీరు ఒక 20 స్టెప్లు ఉన్నాయి, 15 స్టెప్పులు చెప్పండి, మధ్యలో ఒక 5 స్టెప్లు మిస్ అవ్వండి, బట్ నో ప్రాబ్లం, అతను యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. నేను అనేది ఏంటంటే వన్స్ దీని మీద ఒక నాలెడ్జ్ అనేది మనం గెయిన్ చేస్తే రియల్ లో ఒక 15% అయినా సస్టైన్ అవ్వగలం కదా, అదే నేను చెప్పేది. అదర్ దాన్ ఇంటర్వ్యూ. చాలా మంది బ్యాక్ డోర్ కింద వెళ్ళిపోతారు సార్, 3-4 lakhs పే చేసి. అవును. ఈ బేసిక్స్ తెలీదు. బేసిక్స్ తెలియనప్పుడు బేసిక్స్ నేర్చుకోకుండా అడగపోతే అర్థం కాదు. అక్కడ మెయిన్ సస్టైన్ అవ్వలేం కదండి మనం. అసలు అర్థం కాదు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బేసిక్స్ మినిమం 50-60% నేర్చుకుంటారో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈజీగా సర్వే అవుతారు. ఓకే, వన్ బై వన్ విల్ క్యారీ ఆన్. సో రిమైనింగ్, please, couple of times please watch the video, and based on Excel sheet you can practice in your system. Clear everyone? Yes, sir. Sheetal, okay. So remaining all, if you have a time, please carry on the section. Sheetal is attended today on interview, not one, two interviews. Sheetal, explain what are all the questions you are facing. So first interview, it was the level 1 from again InfoSight Consulting Services Limited. The question was asked by the interviewer like what is the steps of the implementation in HANA, and what is the payment terms, the what is the types of payment terms, and what is how to do that the creations of payment terms, what is EPS and what is APP, and what is the client arc organization structure, and what Okay. is the difference between ECC and S/4HANA, and what is the vendor invoice and how to do configure it, what is the gap analysis, what is the cutover activities, what is the blueprint, and what is the steps of realizations in implementation, and what to do during the implementation time, and Okay. do you have any knowledge of transferring data in DME, and do you have any knowledge in BRS, and what is the cutover activities, what is the AP, and what is the AR, and they are asking for accounting entries also as well Okay. Okay. in the first round. Second round, they ask the what is master data, and what are you doing on daily basis performance in master data, and what is the FIMM integration? In FIMM integration, if invoice has been down, so how can you pick from the GL? So this type of questions I have faced. And what is FIMG integration? What is P2P cycle? And what is O2C cycle? Yes, Okay. that's Okay. I think these are all normal questions, but still you didn't cover all those topics, right? FIMM, FISD, till you didn't cover, and the cutover activities and the AR process of till you didn't cover. So we covered just only 15% only. So I think how much percentage you have answered? Sir, I have answered everything, but still one remaining I have already discussed with you. He asked me like what GL picked up from the transactions key during the FIMM integration. One questions I have left. And in master data, what are you doing? So I was totally blank, but I know that what is the features and behind it. So two Yes, yes. questions I have left in the second interview. First interview I have explained everything, but in the second Okay. interview I was blank a little bit for two questions only. Remaining part I have explained. Okay. Master data is nothing but GL, APA, asset accounting, asset master data, cost center, profit center. These and all you can treat as a master data. So in master data point of view, we will create the new GL accounts, right?
like GL point of view, GL accounts and customer accounts, vendor accounts, asset, new assets, asset related information, cost centers, profit center. These and all, while we are creating, everything it will comes under the master data maintenance. And coming to FI2MM integration means how the GLC will be picked means. So in a OBYC configuration, we have to fix BSX, WRX. So these and all transactions will assign the GL accounts. So it will entire process. So once we have to learn FI2MM, FI2SD end to end, then only you have to answer. I have explained these things also. Otherwise, they can ask again and again same questions. So that's Okay. why I was confused. Yeah. Okay. In GRIR clearing account, from which transaction type we will pick? The GRIR clearing for the BSX. BSX. Inventory raw material comes under the BSX. GRIR for Sorry, the WRX. WRX. Yes, yes, sorry. Yeah, WRX. Okay. Okay. You have to learn properly. No issue. Like remaining 4 to 5 interviews, you have to attend your dummy profile. Then you will start your original profile. Yes, 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 yes. Okay, everyone. I hope everyone. I'm requesting please attend with the dummy profile from yesterday onwards. That's it. So anything else regarding this section? శివకృష్ణ సార్ మీరు ఒక డమ్మీ ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేసి అటెండ్ అవ్వండి సార్